पता की कर रहे हैं कि डेड बॉडियां फिर मिली है, पहले ड्यूज क्लियर करो। और शर्म ही नहीं आ रही है इन्होंने। सर 5 पेशेंट कोविड के पेशेंट की डेथ हुई है। अधिकारी ने इन्नी वड्डी घटना 6 बंदे तड़प के मरे हैं, बंद होनी चाहिए सर। मैं तो यही कहूँगा, साडा बंदा तो नहीं आ जाना पर आने वाले तो बच जान। हाँ जी ठीक है। अमृतसर के फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर नीलकंठ अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी कारण हुई 6 मौत। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर के आर्डर के कारण हमारे अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंच सके, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर के आर्डर है कि ऑक्सीजन के जितने सिलेंडर हैं वो सब गुरु नानक देव अस्पताल में पहुंचाए जाए। वो आपके रिलेटिव के साथ बता दीजिए। जी मेरा कज़न ब्रदर था, 4 दिन पहले इसे थोड़ी ना जैसे नमोनियन टाइप प्रॉब्लम थी, तो हम इधर आए थे और इनकी हम सर्विस ले रहे थे वेंटिलेटर की। कहाँ पे? ये जो नीलकंठ हॉस्पिटल है। तो रात इनकी को 11-10 बजे के करीब ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। 5-6 मरीज़ों की डेथ हो गई ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से। जी तो क्या किसको समझते हैं दोषी? सर हॉस्पिटल की मेजर मिस्टेक है जी, ये सिलेंडर मिस्टेक है। देखिए हमने इनसे सर्विस ली, हम इनको पर डे 45,000 पे कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे सर्विस के लिए वेंटिलेटर का। अगर इनके पास कैपेसिटी नहीं थी, इनको पेशेंट कम रखने चाहिए थे। अगर पेशेंट रख भी लिए थे और ऑक्सीजन का इंतज़ाम करके रखना चाहिए था। सेकेंडली जब रात को ये सारा इंसिडेंट हुआ तो हमने सब डॉक्टर से या इनके स्टाफ से बात करने की कोशिश की, कोई भी सुन नहीं रहा था, कोई भी कुछ नहीं था। और सुबह ऊपर से अलग परेशान किया गया डेड बॉडी लेने के लिए कि हाँ ऐसे कर देंगे, कोविड में डाल देंगे, वो कर देंगे। इवन कि हमारे पेशेंट की कल जो रिपोर्ट आई है कोविड की पंजाब सरकार की लैब से, वो नेगेटिव आई है। पेशेंट का नाम गुरप्रीत सिंह था, लेकिन ये सुबह यही घुमा रहे थे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। हमने कहा क्यों करना पड़ेगा? पंजाब सरकार की लैब से जब हमारी रिपोर्ट नेगेटिव है तो क्यों फॉलो करना पड़ेगा? तो अभी कह के या रिक्वेस्ट करके डेड बॉडी ली है, लेकिन इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है फिर भी हरास कर रहे हैं लोगों को। तो क्या करना चाहिए सरकार को? क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या मांगा? देखिए सरकार को, देखिए हॉस्पिटल, मान लीजिए हम सोचते हैं कि डॉक्टर दूसरा परमात्मा है या ईश्वर है, तो इन्होंने अपना एक बिजनेस बना लिया है। और ठीक है कोई 5-10% मार्जिन होके चल रही हैं, काम चलते हैं। इन्होंने तो सारा सिस्टम ही बना लिया है, नजायज सारा कुछ हो रहा है। तो मैं क्या मांग करते हो हॉस्पिटल के खिलाफ की कार्रवाई? मैं तो चाहता हूँ एक्शन हो। वो मेरा 28 साल का भाई है, कोई वापस नहीं आ सकता वो। तो हमने रात सारा सीन देखा है सर। जो 6-7 पेशेंट थे ना, वो खुद बेड से उठ के कह रहे थे, जो स्टाफ नर्स थी या स्टाफ था, हमें बचा लो, ऑक्सीजन ले आओ, हमें बचा लो। जो उनके रिलेटिव थे वो खुद भागते रहे रात भर ऑक्सीजन का पता करने के लिए, पर इन पे कोई असर नहीं है। तो सरकारी अधिकारी ने कुछ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਰੋੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 45,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਪਰ ਡੇ ਦਾ, 45,000 ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਡੇ। ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਡੈਥ ਉਹ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੇਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਹੀ 1 ਵਜੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 9:45 ਵਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਈਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੋ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਜਿਹਨਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀ।
ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਏਜ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਏ ਨੇ? 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਿਹੜਾ oxygen- ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਾਕਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ Okay, ਕਹਿਣ ਦਾ sir. ਕੁਝ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ। ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਦੇਵਗਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੀਐਮਡੀ ਨੀਲਕੰਠ ਹਸਪੀਟਲ। ਸਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ? ਸਰ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਨੌਨ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 4-5 ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਸੀਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੇਨ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਇਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਰ ਅਜੇ ਵੀ 5 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਛੋਟਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਰ। ਮੌਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੀ? 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ। 6ਵਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੇਦੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਸਰ। ਛੇਦੀਆਂ 6 ਦੀਆਂ